Bonjour tout le monde. عسلامة ومرحبا بكم في التروازيام كافي كوتشينغ في الكونفينمون توتال هدايا. اليوم باش نحكيو على comment planifier ses journées, comment optimiser son temps في وقت الكونفينمون et peut-être apprendre à garder ses habitudes لما بعد الكونفينمون. Donc نستناكم تدخلوا عليا en direct et j'accueillerai donc vos questions-réponses. Vos questions et j'essaierai de répondre donc à vos questions pendant cette séance-là. À tout de suite. Pardon, on a dit hello. J'espère que vous allez bien et que vous accueillez la nouvelle du prolongement du confinement total jusqu'au 3 mai. بصدر رحب. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, اللي مازال ما لقاش ريتم بعد الشهر confinement هذايا peut-être فرصة في les 2 semaines اللي قعدوا هذوما en espérant que pardon يكونوا كانها جمعتين هذوما كهو معناتها la mise en place d'une routine. ومن بعد bien sûr il faudra l'actualiser ماهيش une routine indéfinie هي مش بتقعد ديما لكن au moins نشوفوا كيفاش نجموا نثمنوا الوقت اللي عندنا اليوم بيسكو عندنا وقت بزايد نجموا نقولوا وكيفاش نجموا حتى وقت نرجعوا لي زاكتيفيتي العاديه نتاعنا نجموا اون غارد دونك الحاجات اللي وظفناهم. صباح خير سي توفيق. اللي وظفناهم دونك في البيريود نتاع الكونفينمون انا نقعدوا نجموا نحافظوا عليهم من بعد ونتعلموا ونستانسوا ننظموا وقتنا دو مانيير اللي نجموا نعملوا الحاجات اللي يلزمنا نعملوهم لكن زاد الحاجات اللي نحبوا نعملوهم واللي هما يكونوا une source d'inspiration بالنسبة لنا احنا دو ressourcement. وهذا الكل يرجع c'est la gestion du temps en fait في الاخر. اليوم بونجور. اليوم انا نحب علاش حبيت نحكي على الموضوع هذايا دابور على خاطر اقترح عليا معناتها on me l'a proposé mais également peut-être الوقت نتاعو جاي في اخر الكونفينمون. نقول انا mieux vaut tard que jamais. peut-être حقنا الموضوع هذا تطرقنا له قبل شويه لكن يمكن نسيت خاطر شخصيا حسيت اللي البلانينغ اللي عملته pour le début du confinement ما عادش مواتي ما عادش اجور. دونك لقيت روحي انا زاده يلزمني نعمل اون ميز اجور نتاع البلانينغ نتاعي وحبيت نبارطاجي معاكم جوستومون cette notion de flexibilité. خاطر واحد ساعات يقول باهي اوكي هيا باش نعمل بلانينغ من بعد نقعد نتفرج فيه ما نعمل حتى شيء والا نعمل بلانينغ وديك حاجه ما نخلطش نعملها نبطل البلانينغ الكل. دونك اليوم من شيره نجموا نشوفوا معناتها نعملوا ان بالاياج نتاع الحاجات لي زاكتيفيتي اللي نجموا نعملوهم كيفاش معناتها dans quel esprit dans quel état d'esprit نجموا نعملوا الحاجات هذوما وسورتو toujours garder cette flexibilité اللي راهو ما فما حتى شيء يدوم même pas un planning على خاطر ديما فما des imprévus ديما فما حاجات جدد يجيو لو شانجمون هذاك معناتها حاجه ما نجموش نتفاداوها ce qui fait que on a toujours le droit de revoir les priorités نتاعنا والبلانينغ نجمو نحطو دي زاكتيفيتي جدد نجمو نحيو دي زاكتيفيتي قدم نجمو نعطيو اكثر وقت لدي زاكتيفيتي ما كناش نخسروا لهم برشا وقت اي انفيرسمون. دونك هذا الكل نحاولوا نشوفوه اليوم مع بعضنا surtout en gardant en tête que comme ما فما constant كاين الشانجمون راهو حتى لو بلانينغ و l'optimisation du temps راهي c'est quelque chose qu'on peut mettre à jour d'une manière continue au besoin بالحاجات الجدد اللي يجيونا في حياتنا. باهي فما شكون يسأل فيا
على الوقت متاع رمضان. جو سي با، انا في بالي اخترت 15 16 يمكن معناتها يوالم العباد الكل. انا الحق يوالمني. اذا كان عندكم اقتراح اخر تنجموا تحطوا لي ان كومونتير اي جو في اتوديي سا اي جو بروبوزري. De toute façon معناتها نتصور اللي رمضان les séances اللي باش نعملهم مع بعضنا في رمضان à partir de la semaine prochaine, donc on a le temps de planifier ça. باهي alors اليوم لقينا رواحنا كي نقولوا اليوم معناتها البيريود هذيا نتاع الكونفينمون سورتو من الاول قبل ما معناتها الفاز الاولانيه لقينا رواحنا براتيكمون الكل dans une phase de vide. معناتها ما عادش نخدموا، صغار ما عادش يمشيو للمكتب، الحوانت براتيكمون مسكره، المعامل سكرت etc. Donc il y a cette sensation de vide. Donc le premier point sur lequel j'aimerais insister, il est que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que إلا كان ما عندنا حتى شيء نملاو به وقتنا في الكا هذايا on va être plus consommateur de ce qui va nous être proposé. كيما واحد ما يعرفش وين باش يمشي يريسكو با باش يخلط البلاصه بوتيتر تعجبو باش يلقى روحو او غري دو شومان، هذا يهز وهذا يجيب et il n'a pas d'objectif وراء الشومان نتاعو معناتها. donc اول حاجه à faire pour soi d'abord. وزاد العباد اللي عايشين معانا سورتو الا كانهم في كفالتنا كيما الصغار مثلا. الصغير مثلا جو برون ليكزامبل نتاع صغير كيما يلقى ما يعمل يقلق يولي il fait n'importe quoi، يولي il fait l'intéressant، il peut faire des bêtises et finalement يولي يقلق ويقلق. donc poser un cadre pour un enfant c'est très structurant et c'est très rassurant. mais ça l'est aussi pour un adulte. هذاك علاش برشا عباد كانت تذكر وقت حكينا على لونكسيتي وعلى لونغواس اللي ما عندناش حاجه مليتنا وقتنا تخلينا نخمو كان في الحاجات ما تنهلوس نخمو كان في الحاجات اللي نخافوا منهم لا يصيروا. donc اول حاجه c'est de créer une routine structurée et de faire de son mieux pour la garder. يعني باش نخليوها لا ستركتور نتاعها واضحه. نقوم الصباح نفطر مع عائلتي، بعد فما وقت نتاع خدمه، بعد فما جدي نابورت كوا معناتها مي فوالا، بعد فما باغ اكزومبل المراه باش تمشي ولا اللي يمشي لاهي بالكوجينه، فما شويه ميناج، فما شويه قضيه، فما اكسيتيرا، فما قرايه الصغار. دونك الا كان ما تبداش لي زاكتيفيتي واضحين دابور كوا فير. حاجه ثانيه كون لو فير، وقتاش نعملوه. الحاجه الثالثه شنية لا دوري نتاع لاكتيفيتي، قداش باش نقعدوا نعملوا فيها. والحاجه الاخرى كومون لو فير اوسي، كيفاش بين طريقه باش نعملها. نجم زيد نحدد البلاصه اللي باش نعمل فيها الحكايه هذي. دونك وقت اللي نقول لصغيري انت الصباح باش تفطر، دونك باش نفطروا في الصاله، ومن بعد باش نهزوا الماعون من الكوجينه من الصاله للفاجدي في الصاله في بيت الفطور معناتها، من بيت الفطور للكوجينه، وبعد سي اكتيفيتي في البيت. شنو هي الاكتيفيتي؟ tu vas faire telle matière avec tel exercice عندك ربع ساعه، سي ان كادراج فيت. Oui, bon alors, فما شكون قال لي نورمالمون لو فيد هو لوريجين دو لا كرياتيفيتي. اي فما شكون ينجم يخرج من لو فيد، يخرج cette créativité. effectivement tu as tout à fait raison, mais après ça dépend de l'état d'esprit. خاطر هنايا c'est une optimisation ماهوش فيد ياسر. خاطر هوني الا كانك تستعمل في الفيد pour être créatif tu es déjà dans une routine structurée، عندك هدف في مخك. وصحيح يقولوا اللي l'ennui pour les enfants par exemple ça stimule la créativité. Après l'ennui c'est pas 24 sur 24، c'est pas 24 heures sur 24 heures. يعني بعد l'ennui باش يولي مساطة معناتها سوالي حاجات pour meubler. سامحوني في الكلمة معناتها parce que je suis une maman et je sais que comment les enfants peuvent بالقلق ينجموا يوليو. donc oui à l'ennui خاطر ça stimule la créativité.
توجور est-il اللي كل حاجة يلزمها تكون دوزي ديما نقولوا ما تبدا حاجة شوية بالكل ولا برشا. Il y a toujours un équilibre à faire. Alors, donc c'est trop facile de dire oui, vas-y, on va faire une routine, une routine structurée et on va la respecter, on va la garder. Maintenant, tout le travail معناتها اللي الخدمة الكلها اللي باش تتعمل قبل ما نبدا نطبق في البلانينغ. يعني وقت اللي أنا je réalise mon planning, je suis satisfait ou satisfaite avec ce planning et je peux commencer à l'appliquer tout de suite. كي نبدا مع روحي je peux savoir à peu près شنو هما الحاجات اللي نعرفهم. نعاود نرجعوا la connaissance de soi باش نعرفوا شنو هما الحاجات اللي نحبوهم شنو الحاجات اللي لازمنا نعملوهم. مع زاد كيف مع le cadre qu'on va poser نتاع les activités فما une charte comportementale. اش معناتها une charte comportementale معناتها كأنه قانون il va régir التعايش في الدار. يعني احنا اليوم لقينا رواحنا محصورين مع عائلتنا إذا كان مستانسين احنا في الجري متاعنا ما نحبوش شكون يعاوننا في الكوجينه باغ اكزومبل على خاطر باش يبلنونا aujourd'hui eh ben tout le monde participe aux tâches ménagères par exemple. لكن هالشارت هذيا والكادر اللي باش نعملوه من الأحسن أنه يصير dans la co-construction. اش معناتها؟ معناتها كل واحد في العائلة كل واحد باش يعمل البلانينغ متاعو فما من بعد نشوفوا un temps pour soi et un temps ensemble. Donc le temps pour soi هما les activités اللي نعملوهم لرواحنا. Merci beaucoup à vous. Les activités اللي نعملوهم لرواحنا pour nous faire plaisir, pour nous reposer. Il y a aussi le travail اللي هو دخل معناتها le mode télétravail دخل في وسط الconfinement اللي هو زادا c'est pas évident de l'assurer dans une situation où الصغار موجودين on est tout le temps sollicité etc. Donc وقت اللي نشاركوا العباد الكل هذا معناتها co-construire une charte معناتها les parties prenantes les participants الكل اللي يتعايشوا الكل مع بعضهم يقولوا فوالا هاهم لي مومون اللي احنا باش نكونوا فيهم مع بعضنا باش نفطروا لي باش ناخذوا لي ريبا مع بعضنا. On peut réserver un espace détente un espace temps de détente مع بعضنا. On regarde un film مع بعضنا نلعبوا مع بعضنا نحكي ونقراو قصة مع بعضنا quelle que soit معناتها l'activité اللي باش نختاروها. Donc نخيروا انا عندي cette compte là alors maman elle a besoin de travailler de telle heure à telle heure. Maman par exemple elle a le live في أول الconfinement من 10 ل 11 et بعد je vous promets que merci beaucoup Souhail بعد العشية عندنا un temps jeu. Donc وقت اللي c'est équilibré في الشارت هذيك ok tu me respectes dans mon espace je te respecte dans ton espace ومن بعد en fait on prend du temps ensemble pour profiter de la situation اللي احنا قاعدين مع بعضنا واللي يمكن ما تتعاودناش برشا une chance اللي العائلة كلها ملمومة قاعدين مع بعضنا صباح وليل. لكن هذا ما يعنيش اللي احنا باش نقعدوا لاصقين في بعضنا حتى نفدوا من بعضنا ونفدوا بعضنا خاطر احنا نفدوا. Mais en même temps on peut avoir des activités en solo des activités ensemble donc des activités pour soi et des activités un espace-temps معناتها مع بعضنا. Alors شنو هما les trois axes اللي نجموا نخدموا عليهم اللي هما باش يرتكزوا عليهم les activités اللي باش نختاروهم pour faire notre planning notre organisation de temps. حاجتك بحاجة كمي فيسا عمان فيسا tu restes là-bas ما نحبش انا نجي في التلف قول فيسا سامحوني 2 secondes باهي طن بعد ميرسي. لا فركس على القطوس سامحوني. Donc ça aussi c'est la gestion du temps en temps de confinement. Donc vous voyez que ça a fait ma choix interférence mais il y a aussi le respect de cet espace temps en solo parce qu'on a besoin de ça parce que c'est important pour la personne et c'est quelque chose qui est partagé avec tout le monde et qui est respecté. Maintenant كيفاش باش نجموا مثلا le télétravail كيفاش نجموا نخدموا بحذنا الصغار
وهما هاو هذا جاع والاخر سامحوني اجا وطيني والاخر قل له راهو ما حبش يعاوني ماما ما فهمتش ندير شنو نو الوقت اللي انا نختار فيه ان باش نختار فيه نعطيهم اون اكتيفيتي اللي نجم يكونوا فيها اوتونوم وجاسور جو ماسور اللي هما مش يعملوا حاجه وحدهم مخطره باغ اكزومبل اي ils peuvent respecter ولا نجموا يدوروا معناتها في الاسباس اللي ماهوش تابع la partie وين la personne elle va travailler et هما بيدهم يكونوا اوتونوم وعندهم سو مومون بور او aussi خاطر راهو حتى الصغار ils ont besoin باش يكون عندهم وقتهم leur activité نتاعهم leur intimité bien sûr à des degrés bien sûr انت ولا عمر mais au moins voilà je te fais confiance je peux te laisser regarder quelque chose je peux te laisser jouer à quelque chose et من بعد نتلاقاو alors فما شكون يقول لي je pense qu'il faut respecter la liberté des autres membres de la famille un peu exactement c'est exactement ce que j'étais en train de dire donc on est d'accord là-dessus اللي نجمو نختاروا لي مامون اللي كل واحد حاجته باش يعمل حاجه وحده on fait coïncider ça donc le moment pour soi et ben c'est le même في نفس الوقت العباد الكل باش من بعد وقت اللي نجيو يكون فما لو مومون انصامبل يكون كل واحد خذا غرضه من الحاجه اللي حاجته باش يعملها ينجم يكون الى libéré son esprit de des engagements professionnels اللي عنده etc ويوليو حتى les activités اللي هما متسمين على لو ممبر دو لا فامي اللي هو ليه تحميل ولا بالتنظيف ولا باش يحط ماكينه ولا باش ينشر الحوايج ولا يطويهم ولا يطيب ولا يغسل الماعون ولا يحط الطاوله اكسيتيرا يوليو حتى هذوكم لي مومون سي ان مومون سي دو طون انصامبل خاطر كنت تذكروا ما نعرفش حكيت فيه الموضوع ولا لا مي فينالمون سي اون اوكازيون اوسي باش العباد الكل يعاودوا une nouvelle éducation pour toute la famille. Il n'y a pas une activité حكر على un membre ولا حكر على un sexe معين. Non, non, tout le monde participe خاطر فما l'espace commun فما des activités اللي العباد الكل تستنفع بيهم واللي مش من غير المعقول انه واحد بركة يكون هازز لحم الهدايا والاخرين ils font juste ce qu'ils veulent parce que ils veulent pas ولا parce que احنا ما عندناش في صبرنا ولا خاطر انا ما نعملش ولا etc. Donc, mais bien sûr, il y a une manière de cadrer tout ça, et c'est pour ça que c'est très important de se réunir. Bien sûr, مش معناتها ولا كراسي خاطر finalement ça va faire très formel et solennel et qu'est-ce que tu nous fais là معناتها. Mais voilà, نجمو نعملو صبر أرى شنو les activités تحب تعملهم, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, وقتاش تحب تعمل l'activité هذيا. Ah non, moi je pourrais pas jouer avec toi في الوقت هذاك, par contre je peux ça خاطرنا الصباح شقاو لك انت تعمل l'activité نتاعك وقت اللي أنا نخدم. Comme ça كل واحد. Et donc ce sont des négociations اللي يكبروا الصغار زاده يخليوهم يحسوا رواحهم عندهم كلمتهم عندهم l'espace نتاعهم اللي ils sont respectés dans leur humanité حتى كان هما ولاد صغار خاطر ce sont des êtres à part entière اللي عندهم الحق يختاروا شنو يعملوا ووقتاش يعملوا اما نحسبوهم وقتها بالريزولتا مش يبلفطوا فيه. Donc يوليو يتعلموا la responsabilité l'engagement كي يعطي كلمه يعمل ما كانش سينو يعرف اللي فما حاجات مربوطين ببعضها. إذا كانت تحب تعمل ساعة ولا ساعة ونص إكران il va falloir que pour équilibrer تقرأ تعمل نص ساعة ولا ساعة غير بوع lecture وتعمل l'activité نتاعك وتعمل شوية sport etc. Bien sûr quand je vous dis ça pas le blanc عاود نقولكم ça veut pas dire que quand on a fait le planning que الصغار ils ont validé super ça va marcher sur des roulettes eh ben non il va falloir râler tout le temps tous les jours et toutes les heures parce que on va tout le temps venir toucher et vérifier les limites et les enfants ont besoin de limites واحنا زادنا نتربيو معاهم على خاطر وقت اللي on déborde on respecte pas le planning on leur donne pas le bon exemple donc هذه الكل باش نقول لكم اللي ما فماش حاجه احنا علاش برشا عباد يقولوا بربي باش نعمل planning je vais pas le respecter بربي اكوا ça sert باش نعمل هكا الحاجه لا الا كان باش نربط روحي دونك يولي يحس روحه اوبليجي اون فوا ولينا نحس نقولوا il faut et je dois سي طار الكيف ولينا تقول شعبي كان ما عملناش تخرج هكا البارتي هذيك النهار كله هي تلوم هاكا شفت عملت بلانينغ وما عملتش اكسترا نو بربي انا اللي تعلمته واللي ربحته في حياتي وبالحق معناتها جيمغي
que les gens le découvrent et accèdent à ça مش معناتها هي حاجة mais أنه واحد يكون indulgent مع روحه كل واحد à chaque moment il fait ce qu'il peut il planifie il fait ce qu'il peut بالحق avec la bonne foi et la bonne intention ومن بعد إلا كان ما خلطش il revoit بالكش يحط l'objectif ياسر الفوق بالكش هو في باله باش يخدم ساعة يا أخي الخدمة نتاعو يلزمو ساعتين دونك ما ينجمش يعمل ينقص c'est toujours علاش نسميوها la gestion du temps على خاطر c'est une affectation يعني عندنا un budget limité مش un budget une contrainte الوقت كيما البانيي optimum اللي حكيت لكم عليه نتاع l'économie quand tu as une contrainte budgétaire et que tu as 3 produits ما تنجم تزيد من الكونتيتي نتاع حاجه كان متنقص من الكونتيتي نتاع حاجه اخرى لو طون سي اكزاكتومون لا ميم شوز عندنا 24 ساعه في النهار نحي سوايع النوم سوايع الماكله tu fais quoi avec le reste du temps donc c'est une optimisation وديما تقعد فما une mise à jour alors قبل ما تقص عليها كاميليا تو تذكرت اللي les 3 axes اللي نجموا نخدموا عليهم اللي هما l'axe physique معناتها بدنا السانتي نتاعنا نقولوا نجموا نحكيو axe physique et psychologique فما les émotions l'axe émotionnel وفما l'axe intellectuel هذوما ثلاثه نجموا نبنيو عليهم les activités اللي نجموا معناتها نقراو لهم حسابهم et on les intègre في البلانينغ نتاعنا alors que ce soit في الكونفينمون خاطر عنا برشا وقت والا بعد الكونفينمون على خاطر بعد الكونفينمون باش يرجع لو طون الوي للخروج والخدمه في البيرو اكسيتيرا باش يرجع ياخذ مجراه العادي وهوني يمكن نكونوا اكتشفنا لو بليزير دو فير دي شوز نوفيل اللي ما كانوش عندنا الوقت نعملوهم وباش نفيقوا اللي هي ماهيش حكايه وقت اللي هي حكايه اولويات دونك نجموا نعاودوا نأطروهم في حياتنا البوست كونفينمون بطريقه معقوله اليوم نجم نقرا كتاب في النهار على خاطر عندي كان ساعتين تيلي ترافاي كي باش نرجع نخدم نهار كامل نجم نعمل 1 heure de lecture في النهار les proportions sont inversées je peux garder les activités qui me permettent de me ressourcer donc شنو هما الافكار اللي que j'ai recensé un peu je les ai classées en fait en activités donc فما les activités physiques et manuelles يدويه Olfa تقول est-ce qu'on peut ajouter la dimension spirituelle absolument et j'y arrive توا بركة كنت نقول اللي les idées معناتها pour s'occuper sainement قسمتهم en catégories d'activités من ضمنهم le volet spirituel j'y arrive Olfa merci d'avoir souligné ce point donc أول catégorie d'activités هما les activités physiques وإلا manuelles اليدوية donc le ménage, c'est une activité. Le repassage, mettre une machine, faire la cuisine. Tout ce qui est le rangement, par exemple, c'est quelque chose aussi d'assez apaisant pour certaines personnes. Faire le ménage chez soi, c'est un peu faire le ménage en soi. Je crois qu'il y a un livre qui s'intitule comme ça. Donc le bricolage, par exemple. عندك حاجة عندها أشهرة ما تصلحتش ولا ناوي باش تعملها ولا باش تزينها ولا باش تركب حاجه ولا باش تدهن ولا c'est le moment de le faire celui اللي مغروم بالجارديناج par exemple que ce soit en jardin ولا en appartement فما شكون مغرومين عندهم دي بول يتلهوا بيهم donc c'est aussi une activité très apaisante en contact avec la nature on voit un peu comment ça évolue et c'est une vraie relation en fait entre l'être humain et la plante et les biha كيما في الحيوانات ce sont des êtres vivants avec lesquels on communique نجموا نصلحوا حاجات donc كلهم bien sûr هنا نحكي على الحاجات اللي تابعين الدار un autre type d'activité ce sont les activités créatives كيما كانت تقول إيمان قبيلة ça peut être le dessin par exemple فما عباد مغرومين بالدessin فما عباد مغرومين بالcoloriage et pour ça مثلا je peux vous recommander sur internet par exemple il y a beaucoup d'images de mandala
avec les dessins, ils font beaucoup de petits espaces en harmonie avec une symétrie qu'on peut donc colorier. D'abord, ça apaise, ça calme énormément et ça stimule la créativité. On peut écrire par exemple. فما عباد مغرومين بالكتيبة فما عباد ما يحكيوش برشا ما يكتبوا. Donc on peut tenir un journal, on peut tenir des mémoires اللي نحبوا احنا. Mais écrire aussi c'est quelque chose qui peut aider à dépasser ça. خاطر نجمو نعمل un journal de confinement carrément معناتها. فما d'ailleurs شكون Ahmed Chouikh, il a commencé aussi à proposer cette idée que je salue d'ailleurs. Et j'ai une nièce carrément qui a pris un carnet, qui dit voilà mon journal de confinement. Et tous les jours, elle y écrit ce qui arrive, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait, etc. Il y a aussi les activités intellectuelles. Alors, quand même, je fais le balayage les activités. J'aimerais aussi avoir vos témoignages sur les plannings et peut-être là où ça bloque. Là où, qu'est-ce que vous avez prévu que vous n'avez pas encore pu faire, qu'est-ce qui vous a empêché de faire. Peut-être là, je pourrais vous être utile, indépendamment des propositions que je peux faire. Alors, la lecture, c'est une activité intellectuelle assez intéressante pour beaucoup de personnes. Elle fait voyager, c'est de la culture, elle stimule la créativité. C'est beaucoup plus riche, par exemple, que de regarder un film, bien que regarder un film, c'est aussi une activité qui peut avoir une certaine fonction. On peut se former. اليوم فما beaucoup de formations en ligne gratuites ou pas. Mais toujours est-il, هنا باش نركز شوية على les activités intellectuelles. Dans le sens où كنت تذكروا أول ما بدينا نحكيو على l'occasion تاع الconfinement قلنا c'est une occasion de remise en question, c'est une occasion où on peut prendre du recul où elle a de la hauteur pour voir à quel point حياتنا اليوم مساعدتنا et comment on peut se projeter dans une situation ترتاحنا أكثر. Donc هنا on peut être dans l'intellectuel, dans la construction d'un nouveau projet de vie par exemple, où elle a de construire, de continuer à bâtir le projet personnel et professionnel et l'ibdina fi. Donc je me projette, ça veut dire que j'ai des buts et j'ai des objectifs. والحاجات هذوما ما نجم نخلط لهم كان ما je développe certaines compétences par exemple. Donc le temps de confinement ينجم يكون une occasion en or pour développer certaines compétences. منهم مثلا la gestion du temps, منهم مثلا le fait de suivre des MOOC et de se faire certifier, de consolider son curriculum vitae par exemple. Cette partie intellectuelle c'est un temps pour soi en fait. داخله في الكاتيجوري un temps pour soi on fait un peu le bilan de là où on est, où on veut arriver. Ou vite fait, on peut trouver donc le moyen et les outils. On se développe donc en termes de développement personnel, mais aussi en compétences. Développement, des activités de développement personnel. Beaucoup de conférenciers, beaucoup de psychologues, de coachs qui nous donnent. Donc ça peut aussi être très intéressant de voir un peu de nouvelles idées, des vidéos, de lire des articles pour باش نشوفوا شنو هما الحاجات اللي يمسونا، شنو هما les thématiques qui font écho معانا مع حكايتنا avec notre histoire et notre vécu, et découvrir peut-être des pistes de développement personnel pour dépasser certains obstacles, certains blocages اللي هما ما يخليوناش نعيشوا notre vie pleinement. Une autre activité intellectuelle, c'est s'informer. Oui, s'informer, donc on peut regarder les news, on peut regarder donc
lire des articles les médias, l'actualité nationale, mondiale, mais avec modération et surtout avec réserve. على خاطر une surinformation تولي عندها un effet inverse وهو اللي صار هذا اللي صار مثلا من الاول العباد اللي حست une grande angoisse et une grande anxiété خاطر s'informer pouvoir accéder à une information pertinente ou la plus proche de la vérité, c'est un travail vraiment صعيب اليوم على خاطر مع كل احتراماتي للي médias. Aujourd'hui, c'est un peu à la va-vite. شكون يجيب des news crispy أكثر وأزرب من الآخر. Donc du coup نلقاو رواحنا قدام une marée d'informations, infos, intox et نوليو dans on perd les pédales خاطر ما عادش عندنا حتى aucun moyen de vérifier les informations. Donc voilà, relativiser, s'informer et retourner Poivre d'Arvor, vous pouvez retourner à vos activités normales. Ok, se tenir informé, oui, mais ne pas laisser ces informations et cette désinformation nous détourner de notre vie quotidienne et nous sortir de cet état de moi je prends cool, sérénité, mais au moins de la joie de se retrouver avec soi-même, avec les personnes et surtout avec l'occasion d'avoir le temps, de prendre le temps. Et vous vous imaginez, on peut prendre le temps pour tout faire. Qui offre le confinement, ça serait bien de faire le bilan de notre confinement. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps qui nous a été offert? Est-ce qu'on l'a optimisé? Est-ce que بالحق عملنا الحاجات اللي ديما كنا نشكيو قبل ما عندناش الوقت والا طلعنا احنا بدنا نضحكوا على رواحنا معناتها هكا c'est un argument نقولوه وكهو. Donc c'est vraiment un bon exercice en fait وقت اللي يوفى le confinement d'avoir un petit retour en arrière pour dire qu'est-ce que j'ai fait de ces vacances forcées. Une autre catégorie d'activités concerne les émotions. يعني comment on peut nourrir nos émotions. هنايا فما عباد qui sont friands مغرومين باللي activités artistiques. فما عباد يحبوا la peinture. Donc on y نرجع شويه الكرياتيفيتي mais هنا c'est surtout en termes d'expression émotionnelle. فما عباد يحبوا يسمعوا موسيقى يعيشوا معاها تحير لهم des émotions مزيانين. فما عباد تحب تغني. فما عباد يحبوا يلعبوا avec des enfants par exemple. Il y a des jeux aussi de société اللي نجموا يلعبوهم مع les adultes ولا حتى مع صغارهم. On peut regarder des films. قبيله حكيت على les films ils sont généralement très très révélateurs et très ils s'adressent énormément à l'émotionnel. Donc ça aussi on peut stimuler cette relation à soi, on a besoin de vivre des émotions. مش نكونوا apathiques معناتها ما نحسوا حتى شيء, ça c'est pas bon du tout. Donc c'est bien de donner l'occasion à notre émoi de vivre. مثالش نتفرج في فيلم يضحكني معناتها حتى نولي نقهقه والا في فيلم يبكيني, c'est pas grave. Oui, Malouka, le sport, ça aussi j'allais en parler. في البارتي في les activités physiques. Merci اللي ذكرتني. خاطر وقت اللي حكيت على الميناج, faire le ménage et le rangement, ça peut être inclus comme une initiation au sport, mais effectivement programmer une activité sportive à votre rythme هوني زاده وفي الوقت اللي يساعدكم. وسي با لا بين انا باش نقولوا كل يوم من 8 ل 9 باش نعمل سبور. يا اخي انا غدوه كي باش نبدا البلانينغ نلقى روحي ما نجمش خاطر لازمني نخرج نقضي, يا اخي نبطل. Non, je peux faire à mon rythme. Je peux faire 3 fois par semaine une demi-heure. مرة الصباح مرة العشاء. Je dis ok, aujourd'hui نحب نعمل نص ساعه سبور peu importe وين جيت ولا في الصباح في العشيه بشويه بشويه حتى نلقاو لو ريتم. معناتها لو بلانينغ ما نجمش يكون فيجي من الاول ويقعد كيما هكاك. Mais absolument, le sport, c'est toute une thérapie. Alors, Olfa, qui est spirituel, il y a aussi cette manière de se ressourcer spirituellement. Je dis spirituellement et non pas religieusement, pour que chacun puisse se retrouver. Femme abed qui pratique la méditation,
فما عباد qui pratiquent le yoga, فما عباد qui méditent en coloriant des mandalas. مامتي كانت الميديت والسبحة في يدها. فما شكون بالنسبة ليه تويكا داخل رمضان باغ اكزومبل نحب ولا نكرهوا احنا بلاد مسلمة معناتها نصوموا رمضان. به ما نقولوا احنا هو في رمضان والله نحب ونحب 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 مي نحب انا نولي جو في لا بريير اما ما نعرفش شنو اوكي maintenant on a le temps ما تبلنجا on peut découvrir. فما شكون مرة درشنا نحكيو على القرآن قال لي أنا عمري ما قريت قرآن. قلت أوكي ne prends pas comme une وحدة tu peux juste par curiosité معناتها كيما باش تقرا كتاب tu peux juste par curiosité dans un premier temps découvrir le livre saint. هذا ما يمنعش معناتها ومن بعد c'est à toi هذيك حاجة من عند ربي. C'est une connexion très personnelle, personne ne va te juger là-dessus. Mais la spiritualité نحب ولا نكره فيها l'option religiosité. دونك نجمو نقراو القرآن ولا نقراو les œuvres ولا les travaux نتاع des penseurs ولا des guides spirituels كبار معروفين et se recentrer. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de se connecter à son intériorité. ونحب ولا نكره كلنا on cherche cette part de spiritualité اللي هي ترتاحنا. Donc développer des activités où elle a un temps où on se reconnecte à cette spiritualité, ça peut aussi ramener à une certaine sérénité et un certain équilibre pour chacun de nous. Alors, quoi d'autre? J'ai mis se relaxer. Parce que c'est bien beau tout ça, hein, mais c'est un planning, tu vas caser ça, tu vas rien faire d'autre. C'est الوقت مقطر التنفيس عليه. Alors non, مش خدمة هي، مش حاجة تولي كرفي. معناتها وقت اللي نعاود نقول الجملة قلتها قبيلة يظهر لي ما تقلقوش مني كي نعاود. وقت اللي نولي نخمم اللي أنا يلزمني j'ai fait un plan il faut que je fasse ça et oh, j'ai pas encore fait ça donc je dois le faire. Ça y est طار الكيف ووليت بالغسرة alors que هي à la base supposée حاجة باش معناتها je soutire منها une satisfaction qui va me permettre de me reposer, de me ressourcer, de faire quelque chose que j'aime. معناتها لكن اليوم انا ما خلطتش نقرا باش نموت بالتعب ما خلطتش نقرا الكتاب باش نتنرفز على روحي ونلوم روحي اللي انا ما قريتش. non ok ما نجمتش يعني ماهوش genre j'aimerais trouver le temps et en termes de priorité باش يكون فما حركيه معناتها و une flexibilité. في بالي باش نخدم الصباح ما نجمتش اوكي نخدم العشيه pas de souci on peut réorganiser معناتها cette réactivité et ce rebondissement معناتها cette capacité de s'adapter au changement. خاطر الا كان نحبوا نعملوا بلانينغ نحترموه كيما هو في بلاصه نعملوا جو on va être dans la souffrance على خاطر on va perdre le contrôle. خاطر نحب ولا نكره فما حاجات qui vont le changement les changements qui vont survenir واللي باش يخليو البلانينغ نتاعنا يتمس. دونك الا كان نقولوا هذاك ساي ما نجم نعمل يلزم يكون هكاك sinon c'est pas possible on va se mettre la pression et on va devenir moche et méchant على خاطر تقول on n'est plus dans le contrôle ونحسوا رواحنا معناتها on empiète sur notre décision والا voilà ما يحتمل. هنا الا كان عملت البلانينغ وحدي كان عملت بلانينغ وحدك وانت تعيش مع عباد ما تصدقش لحظه اللي انت باش تنجم تحترمه الا اذا كان tu fais la guerre à tout le monde tu leur dis écoutez moi j'ai fait mon planning personne ne me parle حد ما يحكي معايا personne ما يقلقنيش. donc qu'est-ce qu'ils vont faire? ok c'est une sorte de auto-isolement. ça veut dire que مانيش مستعرف اللي نتوما هنايا moi je fais à ma sauce et donc je vais pas être avec les autres je vais prendre voilà je vais donner du temps pour moi à Caro. alors qu'on est aussi dans le vivre ensemble. Toujours vivre avec soi et vivre ensemble. Donc se relaxer c'est aussi on peut se permettre de ne rien faire du tout. Et moi j'adore cette expression je ne fais rien. Et bien en fait on est en train de faire quelque chose. Rien.
وذاك علاش الطلاين فما توت اون اكتيفيتي اللي يعملوا لها طاوله وكراسي وقاوق اسمها الفارنينتي، يقراو لها حسابها. لو فارنينتي سي اون اكتيفيتي ا طون بلا وحدها. وقت اللي نختار باش نعملها جو مو ديكونيكت دو تو اي جو نو في ريان. هو في الاصل مانيش نعرف حتى شيء، نعرف حتى شيء. Vous voyez un peu يعني كيما ما نجموش كيما on peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas se comporter. زاد لو rien في حد ذاته هو بيدو c'est une activité. خاطر je fais rien. Et donc c'est bien aussi de prendre le temps de ne rien faire. Juste se déconnecter, reposer ses neurones, reposer son corps, reposer son intellect, reposer ses émotions. Et juste, voilà, c'est ça le moment de pleine conscience. C'est à vivre le moment présent. C'est-à-dire ne plus être ici, mais être dans le sensoriel. Je suis présent, j'observe ce qui se passe autour de moi avec mes 5 sens, sans jugement, juste je suis là. D'accord. Et dans toute cette panoplie d'activités, une autre catégorie d'activités, c'est celle de donner de son temps. Je m'entends donner de son temps. وقت اللي أنا نستبق الأحداث ونقول أنا في الكونفينمون هذايا وفي حياتي أصلا فما وقت ليا un temps pour moi avec moi-même. Fama un temps pour nous ensemble, pour moi et pour les autres. Mais il y a aussi un temps pour les autres على حسابي. Et là, وقت اللي نحس روحي أنا الوقت هذاك on me le vole. أنا نحب نرتاح كيما الآخرين والآخرين يطلبوا مني باش نطيب. أنا نحب نرتاح واللي يحبني نقريه. أنا نحب نرتاح وشكون يدلل عليا نحب جاتو ولا ما نعرفش شنو. أنا نحب برشا حاجات إلا كان ما نقراش حسابي. Si je suis dans le don. Et moi je pense que être dans le don de soi c'est ce qui rend riche en fait. معناتها كيما كي تعطي فلوس عندك 100,000 تعطي 10,000. أنا بيرسونيلمون نحس 90,000 اللي يقعدوا نحس قيمتهم أكثر من 100,000 اللي كانوا عندي كي عطيت منهم 10. Quand on donne en fait on devient plus riche. خاطر فما il y a quelque chose qui se passe, je sais pas. Donc إلا كان نعطيهم الإنرجي نتاعنا ولا نعطيهم الطون نتاعنا العباد نحبوهم يحبونا ولا العباد يستحقوا. C'est un peu le cycle de la vie. يعني on donne et en retour la vie nous donne autre chose. Pas forcément الحاجة اللي احنا عطيناها. Mais ça fait un équilibre. Donc le don de soi, le don de son temps à ses enfants par exemple اللي هي ساعات تتعاش comme une contrainte مع كل الحب اللي نجموا احنا نكنوهم لهم. لكن على خاطر احنا نبداو ساعات تعبين وقت اللي ils nous sollicitent شبيه عيط لي ولا تعبت انا اكسيتيرا. الوغ الا كان في وسط البلانينغ نخصص وقت باش نلعب معاه اما وقت اخر بوغ لاكومبانيي باش يتعلم حاجه باش يعمل اون اكتيفيتي باش يولي اوتونوم. الا كانوا صغير باش يتعلم يستعمل مقص مثلا وحده باش ينجم يخمل بيتو وانا معاه باغ اكزومبل. دونك جو لاكومباني vers l'autonomie باش يفهم ان exercice باش ينجم يخدم وحده. et là de plus en plus en fait plus j'investis في الوقت نتاع l'accompagnement نتاع صغاري. دقيقه ما فما شكون في التليفون سي با غراف. donc plus j'investis في الوقت هذاك avec l'optique اللي انا قاعده نعطي avec plaisir من وقتي نتاعي لصغاري والا راجلي والا لدارنا والا حتى même j'ai noté le don à la communauté. Donner de son temps. Ça coûte rien. Ça coûte rien le temps. Mais en même temps, Antoine de Saint-Exupéry, على لسان le renard, وقت اللي il lui a enseigné son secret, وقال on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux. قالوا c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose
si importante. دونك الوقت هو حاجة تتعطلنا بلاش وإحنا نجمو نستعملوها. وشنو اللي باش يخلي نهار آخر العلاقة بيننا وبين العباد اللي عايشين معاهم تكون امبورطانت، اللي يخلي العبد هذاك امبورطون بالنسبه لينا احنا، والا اللي يخلينا احنا امبورطون في عينين العبد هذاك. سي en fait le temps qu'on lui consacre. Donc être dans le don de son temps, c'est vraiment donner quelque chose de soi. Et je pense qu'en ce temps de confinement, au fisser l'ayem zeda, cette partie de don de soi, pour ceux qui sont proches, la famille, donc les enfants, mais aussi la communauté, c'est quelque chose qui peut meubler une partie de notre temps et qui peut être créatrice d'une valeur ajoutée à l'échelle individuelle, communautaire, sociale وحتى للعالم. خاطر إذا كان كل واحد يعطي شوية من روحه في الآخر le cercle مثلا le cycle de la vie يولي équilibré على الآخر وديما فما un retour معناتها. Oui, le meilleur don est celui du temps, parce que le temps n'est jamais récupérable ou remplaçable, et c'est ce que... Ah, merci, c'est ce que tu fais avec nous deux, merci. Ah, c'est avec plaisir. Je donne, mais je prends énormément aussi, Olfa. Alors, juste pour résumer un peu, pour récapituler, deux axes kbar autour desquels on peut organiser son temps. كما قلت لكم راهو اليوم حكينا على خاطر فما le contexte نتاع confinement, mais ça reste valable pour tout autre moment de notre vie. Alors fama un temps pour soi et un temps ensemble, et c'est un peu oui Camille ما تقصش عليا مالك تقول لي من بعد ما تقصش عليا s'il te plaît. Donc un temps pour soi, et c'est ce que j'appelle dans mes ateliers, dans un cycle de mes ateliers, c'est vivre avec soi. Et un temps ensemble, c'est un autre cycle qui s'appelle vivre ensemble. D'un côté, on se ressource, on se nourrit, on se connaît, on se développe, on donne du temps pour soi aussi. On prend le temps pour soi, pour soigner son corps, son esprit. Alors je sais pas هنا علاش كي نقعد في الدار نقعد شعري مشعشط ونقعد بحوايجي اللي رقدت بيهم ومن بعد كي نجي نخرج نعمل بروشينغ نتاعي ونمكيج ونلبس محليني. Non, est-ce que je le fais pour les autres ou اللي معايا ils ont le droit que à la tête de roue là que je peux faire tous les matins quand je me réveille, ou alors je le fais aussi pour moi على خاطر نحب روحي محليني كي نغزل روحي المرايه ça me met de محليني مش معناتها انا محليني mais voilà je m'occupe de moi, je prends le temps de prendre soin de mon hygiène, de mon aspect, etc. et de ma santé. Donc ce temps pour soi فيه les volets هذوما فيه l'aspect prendre soin de soi, de sa santé, de son aspect معناتها physique, de son hygiène, etc. Il y a le temps de se cultiver et de nourrir son esprit. Donc c'est tout ce qui est intellect, c'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est développement de soi, donc développement personnel, mais aussi développement de compétences. Alors qu'en le développement de soi ou développement de compétences, c'est quoi la différence? Quand je parle de développement de soi, c'est plus dans le cheminement la guérison, la libération des blocages, des obstacles, des chaînes, des blessures اللي عشناهم واللي حكينا عليهم في les premiers lives بالكل et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est ici un travail de connaissance de soi, de ses limites, de ses peurs, de ses craintes, l'ego نتاعو شنو هما les blessures, شنو هما الحاجات les projets نتاعنا, qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Donc ça, moi je l'appelle le chemin de développement, de connaissance et de développement de soi-même. Le développement des compétences, il est bien sûr, femme des compétences, il est في حياتنا le relationnel, qui est la communication par exemple. C'est une super compétence. On arrive à acquérir des techniques et des outils de communication et on les intègre في رواحنا نبداو مقتنعين بهم ونطبقوهم. La communication نتاعنا و la qualité relationnelle نتاعنا مع العباد باش تكون احسن برشا.
فما زاد les compétences techniques et professionnelles اللي هما يخليونا on accède لحاجات جدد des niveaux de compétences جدد des niveaux des responsabilités aussi جدد في خدمتنا que ce soit خدمتنا l'actuelle ou dans des projets professionnels آخرين. Le troisième volet le vivre avec soi, donc le temps pour soi, ce sont les émotions et la spiritualité. Et ce sont les sources de ressourcement. On se nourrit émotionnellement, spirituellement, la force, l'énergie, on purifie les pensées internes à travers tout ce qui est chakra et énergie, mais je sais que c'est quelque chose de réel, de puissant et qui peut équilibrer la vie interne à travers le ressenti interne. Donc quand on se reconnecte à la spiritualité, moi je dirais même à notre part divine, à la divinité intérieure interne, et aller se ressourcer, apaiser ses émotions, accueillir ses émotions, développer cette intelligence émotionnelle en soi et avec les autres. باش التعايش انا كي نعيش مع روحي ساعه نكون مرتاح وفاهم روحي باش نجم كي نتعامل مع العباد دو ان نجم نفسر لهم روحي بطريقه صحيحه وسورتو نجم نحاول نفهمهم au maximum على خاطر إذا كان عملت أنا la démarche de connaissance de moi-même je peux la transposer. Ça va pas être bien sûr la même histoire et la même interprétation pour les autres, mais اللي عشتو مع روحي وشفتو احنا كلنا عباد, on est tous pareils et pourtant si différents. Donc les mécanismes psychiques نتاعنا كلهم pratiquement يشبهوا لبعضهم. Donc rien que le fait اللي نعرف اللي le vis-à-vis نتاعي il a son histoire, il a son cadre de référence, il a ses préférences, il a ses idées arrêtées, il a, et ben ça me met dans une posture اللي نكون vraiment عندي une certaine sensibilité émotionnelle, une certaine empathie مع الآخرين خاطر je suis déjà dans l'auto-empathie, l'empathie avec moi-même. Et cette capacité aussi de se projeter donc dans des projets professionnels, personnels, émotionnels, dingue de voyage, de faire du tour du monde, ou elle a de prendre une année sabbatique, ou elle a de démissionner, ou elle a de refaire sa vie, ou elle a c'est des projets bien sûr mais c'est le temps de réfléchir peut-être للحاجات اللي عمرنا ما خدينا الوقت باش نخمو فيهم d'une manière sérieuse. Donc l'autre volet c'est le vivre ensemble, le temps ensemble اللي هو ينجم معناتها يكون فيه 3 volets. أنا هكا اخترت نسميهم تنجم تكون حاجة أخرى. فما un temps de partage, de faire ensemble pour par exemple les tâches ménagères, par exemple les courses, jouer, passer des moments de détente ensemble, faire la cuisine ensemble. On peut tout faire ensemble, aller faire du sport ensemble, rire ensemble, discuter, échanger, pleurer ensemble, lire, partager une même lecture qui m'anime fait les cercles de lecture et les cercles de lecture où chacun lit son livre et on échange et donc ça c'est le faire ensemble, partager. Femme accompagner mais aussi s'accompagner, donc c'est grandir ensemble. Accompagner les enfants, par exemple, à faire leur planning d'abord, à faire leurs activités, à s'engager dans des petits projets concrets. Il imagine حاجة il la concrétise, l'accompagner pour apprendre quelque chose. Il y a un sujet qui m'a été proposé, c'est comment accompagner les enfants pour apprendre et avoir confiance. Si vous êtes d'accord, on peut travailler sur ça la prochaine séance si vous voulez. J'ai déjà quelques thématiques. Donc les accompagner à grandir, les accompagner à faire tout seul,
معناتها ne pas les castrer بالله معناتها ليه خلي تو نعمل انا ما كانش خاطر تتمسخ et donc c'est ça aussi ça les empêche d'expérimenter et inconsciemment on leur نبعثوا لهم le message نتاع tu es incapable de faire en fait. Et le troisième volet donc du temps ensemble, du temps qu'on partage, donc le partage, ça veut dire faire ensemble, accompagner, grandir ensemble et donner. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est donner, c'est le don de soi, c'est aider la communauté, كيما les actions اللي قاعدين يصيروا فما برشا عباد نعرفهم معناتها que je salue d'ailleurs فما شكون منهم اليوم معانا في اللايف من غير ما نحب نذكر أسماء خاطر إن شاء الله ثوابهم عند ربي. C'est des gens qui sont super sensibles aux personnes معناتها aux situations inconfortables et معناتها elles déplacent des montagnes ces personnes-là pour mobiliser d'autres personnes autour des projets حتى كان هو يظهر un projet qui يخص عائلة ولا عبد بركة لكن c'est comme ça معناتها كل شيء Rome ne s'est pas faite en un jour كما يقولوا. Ce sont les petits pas et les petits gestes de chacun اللي يخليوا الدنيا الكلها تقدم. Donc donner aussi c'est pour moi c'est la plus grande richesse et plus on donne en fait et plus on prend. Comme شكون كيما قبيله قال لي انت tu donnes mais je vous jure que ce que je reçois pendant cette séance va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Peut-être parce que moi aussi j'ai besoin de donner pour recevoir et pour me remplir en fait. فما شكون يقول لي dans ce temps de consommation les enfants ont tendance à s'accrocher aux écrans et pour appliquer un planning pour eux il faut un engagement permanent de la maman avec les inépuisables sources d'idées et d'activités et c'est frustrant. Alors oui et non et je sais pas en même temps ce que tu dis oui c'est vrai qu'aujourd'hui les écrans font partie intégrante de notre vie. En même temps on peut pas les ignorer. On peut pas les ignorer على خاطر en fait ولادنا كما يقول سيدنا علي ما نربيوش صغارنا كما تربينا احنا على خاطر هما خلقوا لزمان غير زماننا. Donc le mieux c'est de laisser cette place aux écrans en même temps de gérer, de cadrer, de poser un cadre, c'est-à-dire que tu as le droit de faire 1h30 d'écran par jour. Si tu les voilà 2 heures, tu les places où tu veux regarder un film ساعة ونص عندك الحق تلعب الجو فيديو نتاعك نص ساعة فقط et on peut les temporiser et كيما قلت انتي donc faire proposer d'autres activités effectivement et peut-être فما des activités اللي يلزمنا احنا on les accompagne فيهم فما des activités اللي نجموا يعملوهم وحدهم et puis alors نحب ولا نكره فما انا مثلا l'éducation positive bien sûr معناتها من غير ضرب etc ومن غير كلام خاطر فما la violence physique mais aussi il y a la violence verbale elle est silencieuse على خاطر معناتها يسميوها la violence ordinaire خاطر c'est pas une violence qui laisse des bleus voilà des traces sur le corps mais comme elle est invisible ça laisse des traces à l'intérieur. Donc c'est bien aussi de les motiver avec des récompenses. Mais après bon, on peut être d'accord avec moi ou pas. Ma vision des choses, c'est éducation positive, oui, mais en même temps, il faut des limites. Parce que l'abd, il a besoin de limites. L'enfant, surtout, il a besoin de limites parce qu'il va toujours venir vérifier si elles sont bien solides et essayer de les repousser. Et بالنسبة لي فمش أرحم من ربي على عباده. Et pourtant, وقت اللي خلقنا قال لنا كي تعمل الباهي تمشي للجنة تعمل الخايب تمشي للجهنم. Donc en même temps, si on est très laissé aller avec les enfants et que comme moi on est pieux, ben on peut pas on les prépare pas en fait à ça. Mais bien sûr ça c'est un cadre très restreint. Je prends un exemple de parents اللي عندهم cette vision là. Si tu n'apprends pas à ton enfant que si tu fais le bien, alors tu es récompensé, et si tu fais le mal, alors tu es puni, il ne pourra pas comprendre qu'il c'est pas bien ou qu'il c'est pas bien. Mais il n'y a pas de limite. Donc il faut toujours cadrer et
كيما قالت معناتها revenir. Le cadre هو c'est quoi? C'est un cadre de référence. هو إطار مرجعي. مانيش نحكي هنا على les valeurs نتاعنا, mais quand on fait un planning et que on a co-construit une charte, أكد على la co-construction, معناتها on l'a construite ensemble, on l'a proposée et on l'a arrangée ensemble. وقت اللي يساهموا الصغار في الكونستركسيون تاع الشارت هذيا يوليو هما بيدهم ils se recadrent وحدهم. Ah non, toi si tu fais ça, alors tu vas pas pouvoir faire ça. على خاطر يكونوا ساهموا. Et c'est toujours la référence اللي نرجعوا لها, puisque العباد الكل حطوا بصمتهم عليها, ils ont validé. Je dis ok, viens, est-ce que aujourd'hui tu as fait ça, ça et ça? Bon, alors qu'est-ce qu'on avait dit? تراهيت نشوفوا le planning. Ça, 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 tu l'as pas fait. Bon, donc normalement tu ne vas pas avoir droit à cette activité parce que مش باهيت لك باش تعمل écran وانت ما عملتش activité intellectuelle, c'est non compatible. Bien sûr, هذا الكل راهو يجي avec un dialogue, avec un pré-cadrage معناتها c'est une question d'éducation dans le long terme, mais rien n'est ديما بالنسبة ليا rien n'est معناتها il n'est jamais trop tard. C'est toujours chaque instant وكل ساعة وكل opportunité وكل نهار وكل صباح c'est l'opportunité باش نعاودو نمشكيو ونعاودو الجري. Rien ne nous empêche. En fait, si nous-mêmes, c'est ce qu'on croit. Qu'est-ce qui nous empêche de changer ce qu'on fait habituellement? Je vais juste voir les 2 derniers messages qui m'ont été envoyés pour revenir à Alihom, rebondir. Alors, Famashkun Roberto, salut, from Italy. Ok? Je ne sais pas si tu nous comprends, mais bienvenue quand même. Alors, oh merci, il y a une dédicace de chanson. Et le temps, donc le temps passe vite. Merci, je ressens la même chose aussi, le temps passe vite avec vous. J'espère donc que cette séance vous a été utile, qu'elle vous amènera à réfléchir à votre manière. À chaque fois, ce n'est pas un mode d'emploi que je viens vous présenter, parce que moi-même, je n'ai pas le mode d'emploi. Je suis une bricoleuse, je suis une artisane du bonheur, voilà, je fais du patchwork tous les jours avec ce que j'ai. Je me trompe beaucoup, mais j'apprends de mes erreurs. Parfois, je les refais, mais j'ai appris à être indulgente, à apprendre, à demander pardon quand je me trompe. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je ne prétends nullement vous proposer une recette, mais juste partager avec vous les éléments que je trouve intéressants et à vous de composer à votre sauce. J'essaierai d'en faire un article que je publierai sur mon site. Alors si vous voulez bien, encouragez-moi en partageant les articles, en likant, en invitant vos amis à me suivre sur la page et à suivre les directs. Et puis je vous dis oh, ça c'est mignon, architecte du bonheur. Ça serait un bon slogan. Mais je ne serai pas prétentieuse je n'aurai pas la prétention de mettre ça en fait. Donc j'attends votre confirmation pour la thématique de jeudi. فما شكون اقترح عليا قبيله باش نحكيو على الوقت نتاع رمضان. Donc pour moi 15h 16h c'est un temps pour moi idéal parce que après je peux me reposer un peu avant de regagner la cuisine pour faire à manger pour la rupture du jeûne. On peut à la limite décaler d'une heure, de 16h à 17h, voilà. Donc c'est soit garder cet horaire-ci, 15h 16h, ou elle à 16h 17h. Et ben comme donc à jeudi, bonne fin de journée. Bonne reprise de confinement et à jeudi Inch'Allah. Allez, bye bye, je vous aime. Non, c'est voilà, c'est ça, bye.